सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 2 सितंबर है, दिन शुक्रवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 17 भादों है। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हुक्मां ते कल गैंगस्टरां के खिलाफ वड्डी कार्रवाई हुई है। मंत्रालय के हुक्मां ते दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ ते होर दिल्ली ते पंजाब के कई गैंगस्टरां के खिलाफ UAPA अते होर धारावां तहत केस दर्ज किया गया है। उधर विदेश मंत्रालय ने इस गल की पुष्टि की है कि थापन नूं अजरबाईजान अते अनमोल नूं कीनिया तो गिरफ्तार किया गया है। यानी कि 2 गैंगस्टरां सचिन थापन अते अनमोल बिश्नोई नूं कीनिया तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंधी विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दरम्यान सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई खिलाफ दर्ज केसां की गिणती के वेरवे मंग लए ने। जस्टिस अजय रस्तोगी अते BB नागरत्ना के बेंच ने पंजाब पुलिस नूं लॉरेंस खिलाफ दर्ज FIRs की गिणती संबंधी चार्ट तैयार करने के लिए कहा है। सुनवाई मौके लॉरेंस का पिता भी हाजिर सी। लॉरेंस बिश्नोई के पिता वालों दाखिल अर्जी ते सुनवाई दौरान बेंच ने कहा कि जे लॉरेंस ने कुछ गलत किया है तो उसनूं नतीजे जरूर भुगतने पैणगे। पिता ने पटीशन पा के दोष लाया है कि लॉरेंस बिश्नोई 13 जून तो पंजाब पुलिस की हिरासत में है ते पुलिस उसनूं बेवजह परेशान कर रही है। इस तो पहला पंजाब BJP के लीडर ने सिद्धू मूसेवाला कतल का केस CBI हवाले करने की मंग करदे सुप्रीम कोर्ट च अर्जी दाखिल की सी, पर अदालत ने सुनने तो ही इनकार कर दिता। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सिद्धू मूसेवाला के कतल के संबंध में पंजाब पुलिस नूं लॉरेंस नूं गिरफ्तार करने की इजाजत दिंदिआं ट्रांजिट रिमांड ते पंजाब लिजाण दी जून दे विच मंजूरी दित्ती सी, पर हाले तक वो वापस दिल्ली नहीं जा सकिया क्योंकि केस ही इन्ने दर्ज ने। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ की पुलिस उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ केसां दे विच ट्रांजिट रिमांड ते लै रही है। उंज भी चार्जशीट दे विच सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच उसका नाम मास्टरमाइंड दे वजों सामने आ चुकिया है। हालांकि उसनूं इस केस दे विच गिरफ्तार नहीं किया गया। मूसेवाला कतलकांड दे विच दाखिल की गई पहली चार्जशीट दे विच कई होर वड्डे खुलासे भी होए ने। उन्हां दी जानकारी तुहानूं अगे बुलेटिन दे विच दिंदे हां। पंजाब दे एक होर पख दे मसले की गल करांगे। 2 दिन पहला तरनतारन के पिंड ठक्करपुरा दे विच गिरजाघर दे विच भन्न तोड़ की गई सी। उस तो बाद पंजाब दे विच मसीही भाईचारे दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ संप्रदावां ने अमृतसर दे विच कल मीटिंग की। रोमन कैथोलिक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इन्हां दीआं अमृतसर ते चंडीगढ़ डायोसिस साल्वेशन आर्मी ते मैथोडिस्ट चर्च के नुमाइंदियां ने मीटिंग की ते इन्हां ने इस घटना की निंदा की है ते पंजाब दे विच चर्चां नूं वधेरे सुरक्षा मुहैया करवाउण भन्न-तोड़ करन वालिਆਂ खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग भी की है ते 3 सितंबर नूं सूबे भर दे विच इस घटना के खिलाफ कैंडल मार्च प्रार्थनावां करन दा सद्दा दिता है। मसीही भाईचारे ने चर्च दे विच भन्न-तोड़ लोकां नूं वंडण दी साजिश करार दिता है। इस घटना के रोस दे विच कल मसीही भाईचारे दीआं जथेबंदियां दे वल्लों जिहड़े भी स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे हैं, विद्यक अदारे चलाए जा रहे हैं, उन्हां नूं बंद रखिया गया। स्कूल प्रबंधकों के वल्लों मापियां ते विद्यार्थियों नूं सुनेहे लाए गए कि अज विद्यक अदारे नहीं खुलणगे क्योंकि जो उत्थे घटना वापरी है उस नाल भाईचारे दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है। इस मौके वड्डे पादरियां ने पंजाब दे विच जबरी धर्म बदलाउण वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि ईसाई भाईचारे दे वल्लों कोई भी किसी का भी जबरी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता। उन्होंने दोषां नूं रद्द कर दिता। कहा कि इस संबंधी कोई भी सबूत नहीं है, तथ्य पेश किए जाण बिना सबूतों के दोष लाना ठीक नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह के इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। खालस टीवी ते भी असी छेती 1-2 जिहे इंटरव्यू दिखावांगे जदों लोग दसदे ने कि उन्होंने किस तरीके दे नाल वरगला के ईसाई धर्म धारण करवाया गया। पर मसीही महासभा के प्रधान ते डायोसिस ऑफ अमृतसर के बिशप डॉक्टर PK सामंत रॉय ने कहा कि पंजाब का मसीही भाईचारा इन्हां हमलियां की सख्त निंदा करता है अते जिहड़े लोग जबरी धर्म तब्दील करवाउंदे ने उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग भी करता है। उन्होंने कहा कि किसी एक बंदे की गलती लिए सारे भाईचारे नूं खमियाजा भुगतना पवे, यह जायज़ नहीं है। साडे धर्म दे विच ये प्रैक्टिस ही नहीं है कि किसी नूं जबरी धर्म बदलवाया जाए।
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਐਗਨੈਲੋ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕਦਮ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 119 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਧੜਾਧੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 119 ਜਣੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਮੰਜਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ 'ਚ ਵਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 342 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਤੇ ਔਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਰੂਲਸ 2022 ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BBMB ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਨਾਲ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਵਧਾ ਲਏ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਢਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਾਸ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸੇਵਾਲ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਈਸੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਏਰੀਏ ਪੱਖੋਂ 10 ਬਾਈ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੁੱਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਗਜ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 2 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਬੰਦ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ 1.5 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 558 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸਣੇ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀਐਮ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੂ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਫੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 41ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਕੱਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। UAPA ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 18 ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, 18B ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 20 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ IPC 120B ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 37-38 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਖ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਥਾਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਓਨਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਚ ਪੈਂਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾ ਮੋੜ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭੱਠੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਬੰਜਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਬੇ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਟਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ।
ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਤਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੁਕੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਾਤਲ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੱਪ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ, ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾबिक अगले कदम चुके जाएंगे। मैं उसी से शुरू करता हूं। आपने पूछा था मूसेवाला मर्डर केस के बारे में, आपने उसमें कोई कमेंट भी किया था। देखिए, सिंध आपने कह ही चुके हैं कौन कहां है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाँ, अजरबैजान और कीनिया में एक संदिग्ध आदमी कह सकते हैं, वहां पे एक है को गिरफ्तार कर रखा है। वहां पे स्थानीय अधिकारियों ने हिरासत में ले रखा है। अजरबैजान में एक और कीनिया में एक। हम दोनों देशों के संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और आगे किस तरह से हो सकता है वो अभी मैं कह नहीं पाऊंगा। इसमें लीगल कार्रवाई किस तरह की होगी, पर हम कांटेक्ट में है दोनों देशों के, मतलब हमारे जो अथॉरिटीज हैं वो कांटेक्ट में है इन दोनों देशों के, दोनों से साथ इन दोनों
संदिग्ध अपराधियों के बारे में। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1976 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1885 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਚੀਸ ਦੀ ਪੀੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 257 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 255-56 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ
ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚ NIA ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CBI ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ BBMB ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BBMB ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ BJP ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ BBMB ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ BBMB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मुद्दे ते भी एक विवादित बयान दागिया सी कि सानू तो हाले सूची ही नहीं मिली। देखिए BBMB पंजाब का बोर्ड नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सारे स्टेक होल्डर स्टेट्स जो हैं वो सब पार्टनर हैं। मित्र, ऐसा नहीं कहिए कि वो पंजाब का बोर्ड है, वो हरियाणा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और सब जगह के किसान, सब जगह के पीने वाले पानी, नागरिक सबकी बराबर आवश्यकता है। इसलिए ऐसा नहीं कह करके कि वो पंजाब का है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP VK ਭਾਂਬਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ। PSPCL ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ AG ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ DGP ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CID ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। PR ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ WhatsApp ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। 93 ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਜਰਨਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਿਛੜਾ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਛੁੱਟੀ, ਕੌਮੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਦੁਰਾਹਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਭਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ
ਧੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਤਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ये आए हैं, घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हम इनको दे दिए, जो भी हमारे पास। हाँ वो तो कह रहे हैं, लेकिन हमें तो CBI की अच्छा, अंदर से कुछ मिला अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। आप लोग सेटिस्फाई हैं अंदर जो पड़ताल की गई? वो अपना काम कर रहे हैं जी, अब क्या बताएं, हमें तो कुछ आपको बताया कुछ मिला अंदर से? नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनको। अमन जी, आपने एक चोरी की कंप्लेंट दी थी, उससे संतुष्ट हैं आप या? हाँ, वो सामान मिल गया हमें। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਫਰੋਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਧੀ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਸਾਂਭੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੰਡੂਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ CF ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ I-20 ਕਾਰ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ, 6 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਲਬਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 37 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੋ ਰਿਵਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 ਗਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸਕੈਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। DGCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।